Welcome dear students. In previous class you have studied unit 3.4. Name of the poem is The Duck and the Kangaroo, constructed by Edward Lear. English poem. This poem is constructed by Edward Lear. It is famous for nonsense literatures. Actually, first of all, we have to learn what is nonsense poem or what is nonsense literature. म्हणजे जे हास्यास्पद किंवा खोट्या वाटतील अशा काही कल्पना किंवा विधान. Student, today we are going to learn unit 3.5 The Duck and the Kangaroo. तर मुलांनो, एडवर्ड लियर यांनी ही कविता 1870 मध्ये प्रसिद्ध केलेली आहे. तर या कवितेचे ॲडजेक्टिव्ह आपण पाहिले. इट इज नॉनसेन्स पोयम. तर नॉनसेन्स म्हणजे ज्या गोष्टीमध्ये काही अर्थ नाही, निरर्थक आहे. या कवितेमध्ये डक म्हणजे बदक अँड कांगारू, तर कांगारू आणि बदक या दोघांच्यामधील संवाद या ठिकाणी नरेट केलेला आहे. नरेशन म्हणजे वर्णन. कांगारू बदक यांची मैत्री झालेली तुम्ही पाहिलेला आहात का कुठे? नाही. तरी पण कवीला वाटते की कांगारू आणि बदक एकमेकांना भेटले, त्यांनी संवाद साधला आणि त्यांनी मैत्री पण एकमेकांशी केली, म्हणून या कवितेला नॉनसेन्स पोयम असे म्हणायचे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू अंडरस्टँड व्हाय दिस पोयम इज कॉल्ड अ नॉनसेन्स पोयम. व्हॉट दे आर गोइंग टू टीच अस. This kangaroo and this kangaroo and this duck, what they are going to teach us? There is very nice relationship. There is very nice relationship between kangaroo and duck. Between kangaroo and duck, and how they are making enjoyment with each other, and how they are making enjoyment with each other. They are enjoying with their life. How? We have got to through this meaning of the poem. First of all, I would like to read the poem. Then I will explain each line and each stanza in Marathi. Okay? So are you ready? Unit 3.5 The Duck and the Kangaroo. All of you students open your English book, page number 68, Unit 3.5 The Duck and the Kangaroo. सुरुवातीला मी कवितेचं काय करते, चालीमध्ये गायन करते. To the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but wag the whole of the long day through. And we would go to the D and the Jelly Bowly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck
duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatic, said the kangaroo. Said the duck as I sat on the rocks, I have thought about that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale. But to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh, as the duck and the kangaroo, as the duck and the kangaroo, as the duck and the kangaroo. आता जे आपण कविता तालासुरात ऐकलेला आहात, कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे. पहा काय सांगितलेलं आहे कवितेमध्ये. नाउ वी कॅन सी हिअर द पिक्चर डक अँड द कंगारू. सो वी आर गोइंग टू मीनिंग फर्स्ट स्टांजा. तर पहा फर्स्ट स्टांजामध्ये काय सांगितलेलं आहे. सेड द डक टू द कंगारू. सेड द डक टू द कंगारू. डक कंगारूला काय सांगत आहे पहा. डक म्हणजेच कोण इथं बदक. कंगारूला काय सांगत आहे. गुड ग्रेशियस. आता इथं मुलांनो पहा जी सेकंड लाईन आहे काय म्हटलेलं आहे. गुड ग्रेशियस हाऊ यू हो. गुड ग्रेशियस. आता गुडचं जी आणि ग्रेशियसचं पण जी आलेलं आहे पहा या लाईनमध्ये. त्यानंतर हाऊ यू हो एच पण आलेलं आहे पुन्हा हो. म्हणजे मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये अलिट्रेशन अलंकार. अलिट्रेशन म्हणतात आणि मराठीमध्ये अनुप्रास अलंकार असे म्हणतात. ते तुम्हाला पुढे आहे. आता सध्या तुम्हाला या येतं सावीकरण नाही आहे, परंतु याच्यामध्ये आहे पहा. आपण मराठीमध्ये उदाहरणे पाहिलेलं आहे. काय म्हणजे उदाहरणं पण आहेत अशी आपल्याला ऐकायला मिळतात की काकूने काकांच्या कपाटातील काळे कागद काळ्या कात्रीने करा कापले. म्हणजे एखाद्या वाक्यामध्ये तेच अक्षर जर पुन्हा आलं असेल तर त्याचा अनुप्रास अलंकार असे म्हणतात. तर इथं हा अलंकारही त्यांनी घेतलेला आहे. लेखक एडवर्ड लेयरने अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं काय केलेलं आहे हे पोएम सांगितलेलं आहे. म्हणजे निरर्थक म्हणजे त्यांना वाटते की याच्यातून चांगली फ्रेंडशिप मैत्री म्हणजे कांगारूची आणि बदक याची मैत्रीचं सुरेख असं छान वर्णन या कवितेमध्ये त्यांनी केलेलं आहे एडवर्ड लेयर यांनी. तर ते काय म्हणतात बघा. गुड ग्रेशियस हाऊ यू हो. राईट डाऊन न्यू वर्ड्स इन युअर नोटबुक. ग्रेशियस. ओपन युअर इंग्लिश बुक पेज नंबर 69 वरती आहे. न्यू वर्ड्स लिहून घ्यायचं आहे. गुड ग्रेशियस. न्यू वर्ड्स. राईट डाऊन न्यू वर्ड्स इन युअर नोटबुक. न्यू वर्ड्स. ग्रेशियस. गुड ग्रेशियस. GOOD GR करेक्ट GRA ग्रेशियस GRACIOUS. तर गुड ग्रेशियस याचं मीनिंग काय येणार. करेक्ट. अँड एक्सक्लेमेशन वर्ड्स सरप्राईज अदर स्ट्रॉंग फिलिंग्स. काय ना स्ट्रॉंग फिलिंग्स सरप्राईज. इथं गुड ग्रेशियसचा अर्थ काय घ्यायचा आहे तर गुड ग्रेशियस म्हणजे आश्चर्य सरप्राईज.
SURPRISE सरप्राईज. सरप्राईज म्हणजेच काय तर आश्चर्य. त्याचं मराठीमध्ये मीनिंग काय होतंय आश्चर्य किंवा तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी काढलेले उद्गार. तसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो बाप रे. एखादा साप बघून म्हणतो बाप रे केवढा मोठा साप. गुड ग्रेशियस हाऊ यू होप. तर हा डक म्हणत आहे. डक कांगारूला काय म्हणत आहे पहा. हा डक कांगारूला म्हणत आहे काय म्हणत आहे की गुड ग्रेशियस हाऊ यू होप. तर बदक म्हणत आहे कांगारूला तू इतक्या मोठ्या काय करतोस उंच अशा उड्या मारतोस. किती उंच उड्या मारतोस तू. HOP टू होप. होप म्हणजेच काय उड्या मारणे. टू होप. होप म्हणजेच काय उड्या मारणे. दिस इज वर्ब. होप म्हणजे उड्या मारणे. ओव्हर द फील्ड्स अँड द वॉटर टू. आता फील्ड्स म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला फील्ड्स शेती. करेक्ट. फील्ड्स FIELD. फील्ड म्हणजे काय शेती. तर तू शेतावरून उडी मारतोस. इतकंच नव्हे ओव्हर द फील्ड. ओव्हर म्हणजे शेताच्या वरून. अँड द वॉटर टू. अगदी पाण्याच्या वरून सुद्धा काय करतोस कसे काय उड्या मारतोस. ॲज इफ यू नेव्हर वुड स्टॉप. तू त्या उड्याही अशा मारतो जणू काही तू स्टॉप म्हणजे तिथं थांबतच नाहीस. पहा कवितेचा या स्टांजातील कवितेत या पोएम मधील पहिला जो स्टांजा आहे त्याचा अर्थ पहा. एकदा एक बदक कांगारूला काय बघून म्हणाला आश्चर्यचकित झाल्यामुळे तो बदक कांगारूला म्हणाला की तू शेताच्या वरून पाण्याच्या वरून कसं काय रे उड्या मारतोस. आणि तू त्या उड्याही अशा मारतोस त्या उड्या जणू काय तू थांबतच नाहीस. नेक्स्ट स्टांजा सेकंड स्टांजा पहा. माय लाईफ इज ओव्हर इन दिस नेस्टी पॉन्ड अँड आय लॉंग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. आय विश आय कुड होप लाईक यू सेड द डक टू द कंगारू. तर या बदकानं या कांगारूला काय म्हणत आहे पहा. माय लाईफ इज ओव्हर. तर हा म्हणत आहे डक कांगारूला म्हणत आहे काय म्हणत आहे डक माय लाईफ इज ओव्हर. तर माझं हे काय आहे लाईफ म्हणजे जीवन. बोर. बोर म्हणजे कंटाळवाणे. लिहून घ्या व्ह्यूअर्स. बोर BORE. बोर म्हणजे कंटाळवाणे. तर माझं लाईफ माझं जीवन जे आहे कंटाळवाणे आहे. इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी पॉन्ड म्हणजे लिहून घ्या घाणेरडे तळे. नेस्टी पॉन्ड NASTY. नेस्टी POND पॉन्ड. नेस्टी पॉन्ड म्हणजे घाणेरडे तळे. माझे हे जीवन या घाणेरड्या डबक्यामध्ये काय झालेले आहे तर अतिशय कंटाळवाणे झाले आहे. अँड आय लॉंग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. आणि मला काय करायचं आहे तर मला पण काय करायचं आहे मला या जगामध्ये खूप दूरवर फिरण्याची माझी काय आहे इच्छा आहे. आय विश. आय विश म्हणजे माझी इच्छा आहे. आय कुड होप लाईक यू. अगदी तुझ्यासारखंच मला काय करायचं आहे काश मीही तुझ्यासारखा उड्या मारू शकत असतो असं त्याला वाटतंय. कुणाला वाटत असतं या बदकाला वाटत असते की कांगारूसारखा तोही काय करूय उड्या मारायची त्याची इच्छा आहे. समजलं दुसऱ्या स्टांजाचा अर्थ. चला नेक्स्ट तर तिसरा स्टांजा पाहूया. सेड द कंगारू टू द डक. काय म्हणाले बघा. सेड द कंगारू टू द डक. दिस रिक्वायर्स सम लिटल रिफ्लेक्शन. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection. आता इथं काय म्हटलेलं आहे तिसऱ्या स्टांजामध्ये सेड द कांगारू. या कांगारूनं डकला काय म्हटलेलं आहे पहा. काय म्हणत आहे कांगारू डकला धिस रिक्वायर्स सम लिटल रिफ्लेक्शन्स. जेव्हा बदक कांगारूला काय म्हणतो की काश मी तुझ्यासारखा उड्या मारू शकलो असतो. त्यावर कांगारू म्हणतो हा कांगारू काय म्हणतो त्या बदकाला पहा त्यासाठी मला थोडे विचार करण्याची गरज आहे. कुणाला रिक्वायर्स. मला विचार करायचा आहे. सम लिटल रिफ्लेक्शन. थोडे मला काय करायचं आहे रिफ्लेक्शन मध्ये लिहून घ्या विचार मनन. रिफ्लेक्शन. इथं रिफ्लेक्शनचं मीनिंग लिहून घ्या. RE रिफ्लेक्शन. करेक्ट. REFLECTION.
CTION रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय लिहून घ्या थिंग्स. थिंक विचार. THINK थिंक म्हणजे काय विचार मनन. रिफ्लेक्शन लक्षात आलं. बोर म्हणजे काय BO हे बोर. बोर म्हणजे कंटाळवाणे. नॅस्टी पण म्हणजे खाण्यात आले. रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शनचा अर्थ आहे विचार मनन. तर मलाही थोडं काय करायचं विचार करण्याची काय गरज आहे. रिक्वायर्स. This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. म्हणजे मला इथं काय करायचं आहे त्यासाठी थोडे विचार करण्याची गरज आहे. जर आपल्यामध्ये करण्यासारखे काही ऑब्जेक्ट म्हणजे काही आक्षेप असेल तर आपण करू शकत नाही. काही आक्षेपार असेल तर आपण करू शकत नाही. काहीतरी करायचं असेल तर आपण विचार केला पाहिजे. कदाचित इथं काय म्हटलेलं आहे आपल्याकडे करण्यासारखं काही तर असेल तर आपण ते विचार केला पाहिजे आणि मग आपण ते नक्कीच काय करू शकतो. अँड देअर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. आता इथं ऑब्जेक्शन म्हणजेच काय लिहून घ्या आक्षेप किंवा हरकत. ऑब्जेक्शन OBJECTA ऑब्जेक्शन OBJECTION ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन म्हणजेच काय रिझन फॉर नॉट डुईंग समथिंग. रिझन REASON रिझन फॉर not doing something. SOMETHING. तर इथं काय म्हटलेलं आहे पहा समथिंग. तर रिझन फॉर नॉट डुईंग समथिंग म्हणजेच ऑब्जेक्शनचा अर्थ घ्यायचा आक्षेप किंवा हरकत. इथं पहा तसं सेड द कंगारू टू द डक. कंगारू सांगत आहे डकला काय म्हणत आहे This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection. जेव्हा हा बदक काय सांगताय कांगारू म्हणतोय बदकाला की त्यासाठी मला थोडे विचार करण्याची गरज आहे. आपल्यामध्ये करण्यासारखे काही ऑब्जेक्शन म्हणजे काही आक्षेप असेल तर आपण करू शकत नाही. काहीतरी करायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे विचार केला पाहिजे आणि मग आपण ते काय करू नक्कीच करू शकतो. लक्षात आलं. फर्दर नेक्स्ट स्टँजा which is if you will let me speak so bold your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatis said the kangaroo. तर इथं कांगारू काय सांगत आहे पहा which is. कांगारू काय म्हणतो पहा कांगारू म्हणतो की जर तू बदकाला म्हणतो की तू जर मला कठोरपणे बोल्ड बोल्ड म्हणजेच काय जर मला काय दिलंस तर बोलू दिलास कठोरपणे बोलू दिले तर मला तुला सांगायला आवडेल नक्की आवडेल. काय म्हणले तर इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. बोल्ड म्हणजे धीटपणे धाडसाने तुझं जर बोलू दिले युअर फीट आर अनप्लीजंटली वेट अँड कोल्ड तर मला तुला सांगायला आवडेल की तुझे जे पाय आहेत हे ओले आहेत. युअर फीट आर अनप्लीजंटली म्हणजे कसे आहे तुझे पाय हे कसे आहेत अनप्लीजंटली वेट अँड कोल्ड. तुझं पाय जे आहेत हे काय आहेत नक्कीच काय आहेत हे ओलं आहे आणि थंड आहे. तुझे पाय काय आहेत ओले आहेत आणि थंड आहेत. अँड वुड प्रोबॅबली गिव्ह मी द रूमॅटिज. तर हा रूमॅटिज म्हणजे लिहून घ्या हा एक काय आहे हाडांचा म्हणजे हा एक आजार आहे. रूमॅटिजचा अर्थ लिहून घ्या. रूमॅटिज म्हणजेच काय तर हा रूमॅटिज कधी होतो. रूमॅटिज धिस इज अ डिसीज आहे. हा एक काय आहे हा एक रोग आहे. रूमॅटिज हा एक काय आहे हा डिसीज आहे. तो कधी होतो रूमॅटिज. धिस इज हा हे काय आहे धिस इज अ डिसीज DISEASE हा एक रोग आहे. डिसीजेस DISEASE डिसीज आहे. इन विच WHICH in which there
तर मुलांनो रूमॅटिस हा एक काय आहे, हा एक आजार आहे. हा जो हाडांचा आजार आहे आणि हा हाडांच्या संबंधातील आजार आहे. जिथं जिथं आपल्या बोटांचं काय झालेलं आहे, साधे जिथं तिथं जॉईंट झालेलं आहे तिथं अतिशय वेदना होतात. मग यामुळे कांगारूला काय वाटत आहे की कांगारूला भीती वाटत आहे की मला इथं सगळं विष इज कशाचा आक्षेपार आहे, काय ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन आहे म्हणतो कांगारू, एक आक्षेप आहे काय, इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जर मला कठोरपणे बोलू दिले तर मला तुला सांगायला आवडेल. मी जर धीटपणे काय, युअर फीट आर अनप्लीझंटली वेट अँड कोल्ड, तुझे पाय हे अर्थातच काय असतात, ओले आणि थंड आहेत. अँड वुड प्रोबॅबली गिव्ह मी द रूमॅटिस सेड द कांगारू, कांगारू म्हणतो की मला भीती वाटत आहे की रूमॅटिस, जेणेकरून रूमॅटिस म्हणजेच काय तर हाडांच्या संबंधातील एक आजार आहे आणि तुझे पाय ओले आणि काय असतात, थंड असतात, त्यामुळे मला हा आजार होण्याची भीती वाटते. पुढच्या पॅसेजकडे वळतो आपण. स्टांजा नंबर 5. सेड द डक, बघा सेड द डक, डक काय म्हणत आहे, ॲज आय सॅट ऑन द रॉक्स, ॲज आय सॅट ऑन द रॉक्स, I have thought over that completely. I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my feet neatly. तर इथं डक सांगत आहे, डक काय म्हणत आहे, डक म्हणजे बदक कांगारूला म्हणतो की माझे पाय ओले आणि थंड आहेत आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे, रॉक्स कशावरती बसलेला आहे, मी कदाचित थंड आहे त्यामुळे कदाचित मी तुझ्यासारखा उड्या मारू शकत नाही. परंतु ॲज आय सॅट ऑन द रॉक्स, जेव्हा मी एखाद्या खडकावर बसलो तेव्हा यावर मी काय केला, आय थॉट, THOUGHT, थिंकचा पास्ट टेन्स आहे थॉट, THINT, थिंक, टू थिंक म्हणजे काय करणे, विचार करणे, आणि थिंकचा पास्ट टेन्स आहे THOUGHT, थॉट. पास्ट टेन्स काय आहे, भूतकाळी रूप. तर मी विचार केला, काय विचार केला, आय हॅव थॉट ओव्हर दॅट कम्प्लिटली, मी यावर पूर्णपणे काय केला, विचार केला. अँड आय बॉट, BUY, बाय म्हणजे काय करणे, ब्रिंग म्हणजे आणणे, ब्रिंग बॉट, टू ब्रिंग, BRING, ब्रिंग म्हणजे आणणे, बी तिथं काय सांगितलं, BOUGHT, बॉट. तर मी काय केलं, तर त्याच्यासाठी मी मोजे आणलेले आहेत, तिथं मोजे, पाय मोजेच्या 4 जोड्या आणलेल्या आहेत मी. ब्रिंग म्हणजे आणणे, ब्रिंगचा पास्ट टेन्स बॉट, मी काय आणल्या तर 4 जोडे पायमोजे आणले. वस्टेड सॉक्स म्हणजे कापडाचा प्रकार आहे, त्या मोजेचं सॉक्स जे आणले पायमोजे, वस्टेड सॉक्स म्हणजे तो काय एक प्रकारचं कापड आहे आणि त्याच्यापासून ते सॉक्स बनवलेले आहेत. तसलं वस्टेड सॉक्स म्हणजे अगदी उबदार पायमोजे मी आणलेले आहे, 20 फीट माय वे फीट नीटली. आणि जे असे सॉक्स मी आणलेले आहेत, असे पायमोजे आणलेले आहेत जे माझ्या पायामध्ये व्यवस्थित बसतील असे मी पायमोजे आणलेले आहे. पुढे पहा, नेक्स्ट स्टांजा नंबर 6. सेड द कंगारू आय एम रेडी, तर हा कंगारू काय म्हणतो, आय एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बॅलेन्स मी वेल, डिअर डक सी स्टेडी अँड क्वाईट ॲट द एंड ऑफ माय टेल, अँड क्वाईट ऑफ द एंड ऑफ माय टेल. तर सेड द कंगारू आय एम रेडी, मी तयारच आहे. कंगारू काय म्हणतो, मी तयार आहे. ऑल इन द मूनलाइट पेल, मला तुला हे जग काय करायचं आहे, फिरवायचं आहे. कधी, आता हा चंद्राचा पेल म्हणजे फिकट, पेल म्हणजेच प्रकाश पडत आहे. हा, ऑल इन द मूनलाइट पेल, निरभ्र आकाश, निस्तेज असा अर्थ घ्यायचा आहे. पेल म्हणजेच काय, निस्तेज. तर आपण आता काय करूया, ऑल द मूनलाइट पेल, आणि या चंद्राच्या निस्तेज अशा प्रकाशामध्ये काय करत आहोत, आपण फिरायला जाणारच आहोत, मी तयार आहे. आणि अशा पद्धतीनं कांगारूने बदकाला काय केलेलं आहे, त्याच्या शेपटीवर घेऊन खूप दूर गेला आणि संपूर्ण जग ते दोघे 3 वेळा फिरले आणि कांगारू आणि ते दोघे आता खूप आनंदी आहेत. टुडे वी हॅव गोइंग टू लर्न द डक अँड द कंगारू. लक्षात आलं, पोएम खूप सुंदर अशी ही पोएम आहे, द डक अँड द कंगारू. Your English book, page number 69.
वरती दिलेलं आहे ते शब्दार्थ मुलांना काय करायचे, सिमिलर वर्ड दिलेले आहेत, गुड, ग्रेशियस, बोअर, लॉंग वगैरे तुम्ही काय करायचं, रीड करायचं आणि लक्षात ठेवायचं आहे. पेज नंबर 70 पॉइंटर्स कडे वळतो आता आपण. क्वेश्चन नंबर 1 सांगितलेलं आहे इथं, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3, प्ले द रोल्स ऑफ द नरेटर, द डक अँड द कंगारू अँड रीड द पोयम अलाउड विथ प्रॉपर पॉजेस अँड इंटोनेशन. तर 3 विद्यार्थ्यांचं गट करायचं आहे. याच्यामध्ये नरेटर म्हणजे निवेदक, काय करायचं आहे, निवेदक, बदक, कांगारू यांची भूमिका करायच्या आहेत, म्हणजे कन्व्हर्सेशन करायचं आहे आणि योग्य आवाज चढ उतारासह ते काय करायचं आहे, पोयम तुम्ही मोठ्यानं म्हणायचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 सांगितलेलं आहे, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरन्स इन द लॉंग अँड द शॉर्ट वोवेल साऊंड्स. आता इथे सांगितलेलं आहे, पुढील शब्द जे दिलेले आहेत तिथं पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत, पान नंबर 70 वरती ते शब्द मोठ्याने वाचा आणि दीर्घ आणि ह्रस्व स्वराच्या ध्वनीतील फरक लक्षात घ्या. लक्षात आलं, इथे दिलेलं आहे FIT फिट आणि FEET फीट, फिट आणि फीट असेल का, FIT फिट आणि FEET फीट. लक्षात आलं, उच्चारामध्ये FBIT बीट आणि BEAT बीट. लक्षात आलं, उच्चार BIT चा उच्चार कसा करणार आपण, बीट, आणि BEAT चं बीट, HIT हिट आणि HEAT चं हिट. अशा पद्धतीने उच्चार करायचा आहे. ह्रस्व आणि दीर्घ स्वराच्या ध्वनीतील फरक लक्षात घ्यायचा आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 सांगितलेला आहे इथं, नाउ राईट अदर पेअर्स वर्ड्स विथ लॉंग अँड शॉर्ट साऊंड्स. त्याच्यामध्येच दिलेला आहे क्वेश्चन नंबर 2 मध्येच की दीर्घ आणि ह्रस्व ध्वनी असलेल्या शब्दांच्या जोड्या तुम्ही काय करायचंय, शोधून लिहायच्या आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हातामध्ये तुम्ही लिहिता तो पेन, हातामध्ये काय आहे, हा पेन आणि ज्या वेदना होत्या ते PAIN पेन, पेन म्हणजे वेदना. लक्षात आलं, अशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 3 सांगितलेलं आहे, पुट द इव्हेंट्स गिवन ऑन द टेक्स्टबुक पेज नंबर 70 इन द ऑर्डर इन विच दे टूक प्लेस. तर ते पुस्तक 70 वरती दिलेल्या ज्या घटना आहेत, ज्या क्रमाने घडल्या त्या क्रमाने तुम्ही लिहायच्या आहेत. आणि क्वेश्चन नंबर 4 सांगितलेला आहे, लास्टचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये यूज अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हायलाइटेड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेन्सेस. म्हणजे रंगात, त्या पेज नंबर 70 वरती रंगमध्ये दिलेले आहेत, रंगात दर्शवलेल्या शब्दांऐवजी अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी दुसरे शब्द वापरा. फॉर एक्झाम्पल इथं हाऊ यू डान्स म्हणलेला आहे, की तिथं हाऊ यू होप म्हणलेलं आहे पुस्तकामध्ये, तुम्ही हाऊ यू डान्स घेऊ शकता. लक्षात आहे, अशा पद्धतीनं रंगवलेले जे शब्द आहेत त्या शब्दाऐवजी दुसरे शब्द वापरून तुम्ही अर्थपूर्ण वाक्य बनवायचे आहेत. आणि लास्टचा क्वेश्चन सांगितला आहे, क्वेश्चन नंबर 5 इथं सांगितलेला आहे पेज नंबर 71 वरती, टुरिस्ट्स अँड सिटीजन्स. तर टुरिस्ट्स अँड सिटीजन्स मध्ये इथं सांगितलं आहे, प्रिपेअर द फॉलोइंग place cards, let different children stand in different places to create a make-believe town in the classroom. Other children play the roles of citizens and tourists. तर विद्यार्थ्यांनी, सिटीजन्स म्हणजे पर्यटक, नागरिक, सिटीजन्स. तर विद्यार्थ्यांनी काय करायचं आहे, टुरिस्ट म्हणजे पर्यटक आणि सिटीजन्स म्हणजे नागरिक. तर विद्यार्थ्यांनी पर्यटक आणि नागरिकांच्या भूमिका करीत काल्पनिक शहराच्या विविध माहितीचे, प्लेसेस म्हणजे तिथे ठिकाणाचे, इन्फॉर्मेशन म्हणजे माहितीचं, ठिकाणांचं मार्गदर्शन नागरिकांनी पर्यटकांना करण्याचा काल्पनिक असा खेळ खेळायचा आहे, गेम खेळायचा आहे. लक्षात आलं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पॉइंटर्स. तर पॉइंटर विषयी आपण आता माहिती अभ्यासलेलो आहोत. थँक्यू ऑल ऑफ.